Next, we will move on to Plenary 3 on the theme of sustainable development and green business creation. I would now like to invite the moderator, Lee Ji-hwan, Professor at the KAIST College of Business. Thank you. I'm Ji-hwan Lee from KAIST College of Business, and I'm chairing the session, Sustainable Development and Green Business Creation. And we actually have 4 panelists today, but Ian de Cruz, who is actually based in Washington, D.C., was not able to join us real time, but instead he sent us his pre-recorded video, very useful and insightful video. So right after watching Ian's video, we are going to convert our language mode into Korean because other 3 panelists are all Korean. So for the sake of more efficient and delicate communication, if you like, we are going to convert our language mode into Korean. And let me introduce Ian de Cruz. Ian is now a director of a very unique organization called called Partnering for Green Growth and Global Goals. So many G's here. And Ian is basically originally from Australia, and he studied at the University of Western Australia and Australian Graduate School of Management. And his organization, P4G, is a new initiative to support innovative public-private partnership for the new economy and for our future. Why don't you watch Ian's pre-recorded video for 5 or 6 minutes? Okay. Thank you, Korea, for giving us an opportunity in P4G to talk about P4G's venture capital approach to driving change in climate action and also the Sustainable Development Goals. P4G has a unique approach to doing this, working in 3 particular ways. 1, investing in partnerships. 2, driving this change on the ground, working with these partnerships. And 3rd, uniting these partnerships with high-level convening with our 12 partner countries and 6 international organizations. P4G is looking to fill an important gap in the missing middle between the development agendas and the investment agendas, taking these partnerships as catalytic capital to ultimately drive market transformation. This is what we call our venture capital approach. In this decade of action, we are fortunate to have countries like Denmark, Netherlands, and Korea walking the talk in what they're doing domestically to build back better and greener. You can see these series of net zero commitments made, Korea with its Green New Deal doing important work domestically. We have this great opportunity in Korea to show how you can take some of your expertise working with your entrepreneurs in Korea to connect to smallholder farmers in Ethiopia. You're doing this in a partnership called Agroforestry for People, Peace and Prosperity. It's an excellent example of helping a local community in livelihoods, bringing renewable energy to them, and bringing reforestation in degraded lands at scale, and providing a revenue stream through the sale of coffee in Korea. So for Korea, we've given you a practical example of how you're already bringing about domestic reform that can apply internationally. Here are 3 areas that P4G sees that you could do this in Korea through industry and through companies that also are in areas P4G is working on. The first is getting to the Zero Coalition. You have a huge shipping industry and construction industry here in Korea, providing the potential for going down a zero emissions path. We also have in P4G Danish companies who are very interested in using their shipping logistics companies like Maersk to be part of that value chain, and bringing that also for our emerging economies in Indonesia, Mexico, and South Africa to be part of this coalition of change happening. This is a wonderful opportunity to bring corporates like Daewoo, Hyundai, and Samsung into such a partnership that is a win for these developing countries to get the best low emissions technology with the ability to do so in a way that creates jobs and investment and development also in Korea. The second opportunity we can talk about is e-mobility
and transport. Korea has a wonderful automobile industry, and we in P4G see there's a cusp of change, whether that's in zero emissions energy from electrification of transport or potentially through green hydrogen energy. And this is an opportunity we are already utilizing in Colombia, in cities like Bogota, and there's emerging interest of this happening in Indonesia and Kenya. Again, huge automobile companies like Hyundai, like Kia, like LG, can all be part of the creation of these batteries for the future, these smart cities of tomorrow with its network of energy and transportation coming together. Final example, sustainable special economic zones, is the creation of these green manufacturing hubs, which we understand in Korea, you're looking to retrofit your industrial zones with these circular economy principles of renewable energy, resource productivity, zero waste. These are things we're working on already in countries like Nigeria, Ethiopia, and Kenya. And so again, bringing some of the best of technology in Korea with our countries in Kenya, in Ethiopia, and South Africa to bring about a new green manufacturing hubs in areas like apparel and agricultural processing are the opportunities that we have. As you can see in this slide, we have President Moon, who was at the summit in Copenhagen in 2018, our inaugural summit. And we're so pleased that Korea has graciously decided to host the summit in 2021. This is a terrific opportunity for us in P4G to share with you these innovative new business and finance models that drive inclusive growth, sustainable development, and climate change action. And it's an opportunity for Korean corporates and industry and investors to partner with these most prospective partnerships to really scale these ambitions and really be a stepping stone to COP26 as well. Here in P4G, we're very excited by these new innovative business and finance models of tomorrow. We think there's a narrative to build back better and greener in this decade of action. We are fortunate to have leading countries in our ecosystem like Korea, Denmark, and Netherlands doing that domestically. We invite you to work with us internationally as well, and we look forward to seeing you in Korea for the 2021 summit. As we say in P4G, we are always, in all ways, better together. Quite short, but quite impactful video clip with many Korean cases as well. So let me speak in Korean from now on. 아까 말씀드린 대로 지금 오늘 타임으로 참석하시는 나머지 패널 세 분이 모두 한국 분이십니다. 그래서 그 머티리얼은 다 영어로 되어 있는데요. 발표는 그 한국어로 하시기로 했습니다. 그래서 첫 번째, 이렇게 두 번째죠. 이번 세션의 두 번째 스피커는 김성훈 교수님이십니다. 현재 카이스트에서 연구 및 그 교육을 하고 계시고요. 뭐 국내 스마트 에너지 분야의 뭐 최고 전문가라고 할 수가 있겠습니다. 삼성전자, 일진전기, KT 등에서 아주 스마트 에너지 관련된 중요한 그 업무를 수장으로서 수행을 하셨습니다. 김성훈 교수님께 발표 부탁드리겠습니다. 네. 성장대학원의 김성훈입니다. 제가 오늘 말씀드릴 주제는 그린 에너지 분야의 스타트업이 왜 필요하고 어떤 분야가 유명하고 지속 성장을 위한 성공 방정식이 무엇인지에 대해서 좀 힌트를 드려볼까 합니다. 최근 들어 산업의 패러다임이 바뀌는 것을 여러분들도 느끼셨을 겁니다. 새로운 패러다임의 핵심은 ICT, 정보통신기술 기반의 융합이라고 말씀드릴 수가 있습니다. 이 지난 몇 년간 ICT가 비약적으로 발전을 하면서 산업 간의 경계가 이렇게 저절로 허물어지고 있는데요. 금융, 유통, 전자, 자동차 산업뿐만 아니라 상당히 보수적인 에너지 분야도 예외는 아닙니다. 특히 IT나 통신 기업들이 사물 인터넷, 빅데이터, 클라우드 역량을 바탕으로 해서 그린 에너지 분야에 뛰어들고 있습니다. 인류 문명의 진화는 에너지원의 진보와 그 궤를 같이 하고 있죠. 아시다시피 제3의 에너지원인 원자력이 보급되면서 사실 더 이상 에너지원에 대한 걱정은 안 해도 될 것 같았습니다. 하지만 안전성과 환경 이슈가 대두되면서 인류는 제4의 에너지원인 신재생을 개발하였지만 그 간헐성 문제로 인해서 보조 에너지원으로 머물고 있는 상황입니다.
그래서 우리는 제5의 에너지원을 소명하게 된 것이죠. 바로 아낀 전기를 발전원과 동등하게 대우하자는 네가와트란 개념하고요. 전기를 저장해서 필요시 꺼내 쓰는 ESS가 그 제5의 에너지원이라고 볼 수가 있습니다. 자, 이 에너지 사업의 경쟁 우위를 갖추기 위해서는 디지털 기반의 스마트 에너지 플랫폼을 지금 여러분 화면 슬라이드처럼 구축을 해야 되는데요. 스마트 에너지 플랫폼은 에너지 IoT, 그다음에 빅데이터, 클라우드도 구성되어 있어서 여러분들이 잘 아시는 신재생 에너지 ESS 분야, 그다음에 전기 자동차 분야, 에너지 매니지 시스템 분야, 디맨드 리스판스 분야 같은 에너지의 생산, 소비, 거래를 최적화시킬 수가 있습니다. 이렇게 판이 바뀌고 있는 에너지 산업에서 ICT를 기반으로 쌍방향 소통이 이루어지다 보니까 지능형 클라우드 태양광 발전 시스템, VPP라고 부르는 가상발전소, 그 다음에 전력 중개 사업 같은 새로운 비즈니스 모델들이 출몰을 하고 있습니다. 국내 태양광 발전소의 70%는 잘 아시겠지만 중소형 규모입니다. 그렇기 때문에 체계적인 관리가 이루어지지 않아 발전 효율이 때에 따라서는 급격히 감소되고 있는 상황입니다. 물론 향후에 태양광 발전소를 잘 짓는 것도 중요하겠지만 이미 건설된 발전소의 유지 관리 또한 매우 중요합니다. 이 말씀드린 스마트 에너지 플랫폼을 활용하면은 이런 부분들이 상당 부분 해결될 수 있는데요. 예를 들면 소규모 태양광 발전 단지들을 인터넷으로 연결해서 실시간으로 태양광 모듈의 발전량을 모니터링하게 되면 여러 가지 사업 기회가 나오게 됩니다. 사전에 발전 단지의 장애를 예측할 수 있는 비포 서비스가 가능해지고요. 그다음에 발전량을 정확히 예측하여 마이크로 애그리게이션 사업도 본격적으로 추진이 가능합니다. 신선한 아이디어로 무장한 스타트업들이 기존 기업들의 전유물로만 여겨졌던 사업 분야를 조금씩 대체해 나가면서 소위 유니콘 기업으로 등극하는 사례가 늘어나고 있습니다. 이 하단에는 2009년부터 최근까지인데요. 2009년 말 블룸 에너지를 필두로 해서 여러분 잘 아시는 에어비앤비, 우버, 최근에 줌 등 전 세계에 500여 개가 넘는 유니콘 기업이 있고 국내에도 쿠팡이라든지 무신사, 야놀자 같은 20개 가까운 유니콘 기업들이 있습니다. 하지만 아직 국내에는 그린 에너지 분야의 유니콘은 전무한 상황입니다. 이 같은 문제의식의 한국은 그린 스타트업 2000 프로젝트를 통해서 2025년까지 그린 분야 창업을 2,000개 발굴하고자 합니다. 또한 그린 기업 전용 벤처 펀드 3,000억 원 정도를 조성을 해서 조성 중에 있습니다. 바야흐로 대한민국은 그린 에너지 분야에 창업하기가 상당히 좋은 환경이 된 겁니다. 이 그린 스타트업이 성공하려면 고객의 불만뿐 아니라 불안까지도 요즘은 세심히 살펴서 비즈니스 모델을 설계를 해야 되죠. 많은 스타트업이 참신한 가치 제안과 수익 모델로 성장하는 사례를 많이 봤습니다. 그리고 제가 이런 스타트업 경진대회에 가서도 상당히 그럴듯한 가치 제안과 수익 모델을 많이 제시를 하고 사업에 뛰어들었는데요. 근데 대부분의 기업들이 중간에 데스밸리를 넘지 못하고 사라져가고 있습니다. 그 사라지는 이유 중에 하나는 제가 볼 때는 즉 지속 성장을 위해서는 바로 기업의 운영 방식을 꾸준히 혁신을 해야 되는 거고요. 제가 볼 때는 그린 에너지 분야의 하나의 운영 방식의 혁신은 바로 제가 모두에 설명드린 스마트 에너지 플랫폼이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그린 스타트업을 꿈꾸거나 시작하신 분들은 이를 꼭 실천해서 유니콘 기업을 넘어서 데카콘 기업으로 성장하시길 바라면서 제 발표 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 교수님 감사합니다. 제가 이제 경영학 교수이기 때문에 실제로 이런 기후 에너지 관련된 이슈에
관해서 가장 관심을 갖고 있는 것이 이런 스타트업을 통한 새로운 비즈니스 기회의 창출과 그를 통해서 이제 자연스럽게 우리 사회의 문제가 해결되는 그런 부분인데요. 아마 그래서 제가 이제 오늘 여기 이제 추여를 맡게 된 것 같습니다. 그래서 이제 그런 관점에서 좋은 말씀을 또 어떻게 보면 인트로덕터리한 말씀을 이제 해주셨고, 실제로 이제 현장에서 스타트업에 투자하고 또 육성하시는 우리 김정태 대표님, 그 스타트업 이 에코시스템에서 대단히 중요한 그런 역할을 하는 그룹이 이제 인베스터 커뮤니티라고 할 수가 있는데요. 김정태 대표님 발표를 듣도록 하겠습니다. 현재 미스크라고 메리얼 소셜 컴퍼니라고 우리나라에서 아마 사회혁신 이 컨설팅 임팩트 투자 쪽에서는 가장 먼저 설립된 기관이고요. 현재 한국과 아시아 지역에 많은 소셜 벤처들을 발굴, 투자, 육성하고 계십니다. 그래서 오늘 그 현장에서 그동안 갖고 축적하신 경험을 바탕으로 해서 좋은 말씀을 해주실 것을 부탁드리겠습니다. 예, 김 대표님 부탁드립니다. 네. 네, 감사합니다. 오늘 참여해 주시는 많은 분들 감사드리고요. 제가 준비한 그린 비즈니스가 임팩트 투자 그리고 또 기업의 소셜 벤처링과 연결됐을 때 앞서 우리 발제자께서 언급해 주셨던 유니콘을 넘어서 어떻게 함께 성장할 수 있는지 말씀드려보겠습니다. 저희 회사는 2011년도에 설립이 됐고요. 다양한 혁신의 그런 여정 가운데 또 지원이 필요하고 금융 외에도 컨설팅이라든지 다양한 접근이 필요하기 때문에 저희 같은 집단이 함께 하고 있습니다. 저희가 투자했던 기업들 가운데 환경과 관련된 부분이 사실상 많이 있습니다. 그런 이유 중에 하나는 임팩트 투자가 그리는 새로운 세계, 그리고 앞서 우리 첫 번째 발제자도 말씀하셨던 빌딩 백 베러라는 개념 있죠. 더 나은 방향으로 우리 사회가 어떻게 되면 재건될 수 있을까라는 고민 지점에서 임팩트 투자자가 기대하는 성과들도 연결이 많이 되고 있습니다. 그 중에 하나가 저희 투자 가운데 루트 에너지라는 곳이 있는데요. 규제 샌드박스가 통과돼서 현재는 재생에너지의 금융 플랫폼으로서는 유일하게 실증에 대한 부분을 진행하고 있습니다. 재생에너지에 대한 굉장히 많은 이슈들이 있죠. 그 중에 하나가 바로 수용성에 대한 부분인데요. 어떻게 하면 지역의 주민들, 커뮤니티를 배제하지 않고 재생에너지에서 나오는 효과들을 함께 누릴 수 있는지에 대한 수용성 문제가 풀리지 않게 되면 그렇게 좋은 태양광 발전과 재생에너지에 대한 부분들이 무너질 수밖에 없습니다. 그렇다고 하면 지역 주민들이 어떻게 하면 이런 재생에너지 흐름 가운데 함께 동참하며 그런 성과들을 공유할 수 있을지를 바로 이 P2P 플랫폼을 통해서 만들어 가는데요. 이런 루트에너지라는 존재를 통해서 기존의 재생에너지 프로바이더가 해결하지 못했던 수용성의 문제들을 풀어가는 부분, 이런 부분들을 바로 임팩트 투자자들이 함께 만들고 있습니다. 그리고 현재 또 다른 기업의 관점에서는 여러분들이 잘 아시는 ESG라는 관점에서 기업은 새로운 블루오션으로 어떻게 나가야 될지를 고민하고 있는데요. 이런 관점에서는 실제 기업의 현재 고객이 아니라 비고객과 비시장, 난 마켓 그리고 난 커스터머를 어떻게 하면 봐야 될지를 제시하고 있지만 실제로 어떻게 그런 부분을 가야 될지를 찾기는 굉장히 어렵습니다. 제가 2015년에 인시아드 경영대학에서 엑센추어와 함께 진행됐던 한 워크숍에 초대를 받았었는데요. 이게 3일 동안 진행되는 워크숍이 $10,000였습니다. 한국 돈으로 1,000만 원이 됐었는데 여기에서 2박 3일의 주제가 바로 소셜 벤처링이었습니다. 여기 보시는 유니레버, 바클레이스, 마스터카드, 인텔, 코카콜라 같은 기업의 임원들이 다 와서 어떻게 하면 우리 기업의 새로운 사업을 개발할 수 있을까, 그런 관점의 R&D를 사회적 문제, 환경적 문제에서부터 찾아보는 것을 2박 3일 동안 배우신 거죠. 저는 이때 2015년의 모습을 통해서 많은 기업들이 새로운 블루오션을 찾는 데 있어서 왜 소셜 벤처와 소셜 엔터프라이즈를 주목하는지에 대한 것을 발견할 수가 있었습니다. 네, 그때 배웠던 지도 중에 하나가 이건데요. 저 밑에 보시는 원에는 멀티내셔널 컴퍼니라고 하는 다국적 기업이 있습니다. 이 다국적 기업은 원래 태평양과 대서양과 같은 오픈된 해양에서 항공모함처럼 굉장히 커다란 역할들을 했지만 이제 그런 바다가 레드오션이 되는 순간 그동안에는 접근하지 않았던 이런 연안 지역으로 새로운
블루오션을 나서는 곳을 가게 됩니다. 하지만 대기업의 관점에서 이 연안 지역을 탐험하기는 굉장히 어렵죠. 암초가 있고 또 비시장이고 시장이 되지 않은 영역에서 어떻게 하면 수익화를 할지를 고민하게 되는데, 자, 그럴 때 바로 그 옆에 있는 파일럿이라고 하는 굉장히 작은 배, 쾌속종이 소셜 엔터프라이즈 혹은 소셜 벤처라고 하는 집단이 되겠습니다. 자, 이때 가장 작은 집단이지만 빠른 속도로 시장이 존재하고 비즈니스 모델이 가능한지를 알아보고 있는 벤처 집단이 있는데요. 바로 이런 것과 대기업이 연합을 하기 시작하면서 그린 비즈니스라고 하는 여전히 모호하지만 앞으로 성장이 가능한 영역을 함께 나아가는 모습들이 가능하겠습니다. 저희 이런 부분들을 많은 대기업들과 함께 설계를 하고 진행하고 있는데요. 그 중에 하나가 SK 이노베이션이라고 하는 집단과 작년부터 어떻게 하면 이런 소셜 벤처들을 일종의 선행 지표로 탐색을 하고 이런 소셜 벤처들이 탐색하고 있는 시장을 대기업이 가지고 있는 자본과 또 리더십을 통해서 함께 만들 수 있는지를 고민했는데요. 작년에 시작한 이 프로그램을 통해서 총 100개 이상의 그린 비즈니스 관련된 팀들을 저희가 발굴을 하고 그중에 최종적으로 4개의 팀을 선정을 해서 SK와 저희 회사가 임팩트 투자를 진행하게 됐습니다. 자, 그런 시간들을 통해서 파력 발전을 하고 있는 인진, 그리고 소수력 발전을 하고 있는 이노마드, 그리고 해조류 기반으로 플라스틱 대체제를 만들고 있는 마린 이노베이션 같은 기업들을 선발하고 투자하고 또 대기업이 가지고 있는 자원을 연계해서 신사업 블루오션을 만들어가고 있는데요. 그 중에 하나가 바로 인진이라는 파력발전의 회사입니다. 파력발전은 여전히 재생에너지 관점에서 상용화가 아직은 되지 않은 영역이긴 하지만 만약 상용화가 된다고 한다면 24시간 날씨와 변화와 상관없이 항상 고정적인 에너지원을 수확할 수 있는 굉장히 좋은 고품질의 에너지원이 될 수가 있겠죠. 하지만 파력발전은 그동안 연안에서 굉장히 먼 지역에 설치를 하기 때문에 일단 설치 비용이 비싸다는 게 단점이었는데요. 인지는 세계적 수준의 기술력을 바탕으로 연안에서 가장 가까운 곳에 있는 파력의 에너지를 모을 수 있는 기술을 가지고 도전을 해보고 있습니다. 현재 2020년까지 IPO 주식 공개를 하도록 도전을 하고 있는데요. 이 기업은 SK 이노베이션과 저희의 투자를 바탕으로 베트남에 함께 진출해서 카본 프리 아일랜드라는 프로젝트를 진행하며 실제로 이런 부분의 실증을 진행해보고 있습니다. 저는 그린 비즈니스가 가야 되는 여러 가지 관점 중에서 많은 자원과 금융이 필요할 텐데요. 자, 이런 방향을 이미 기존 기업이 가지고 있는 블루오션의 모티베이션과 연결을 하고 또 이미 많은 기업들이 가지고 있는 자원과 재원을 연결하게 되면 이런 소셜 벤처를 하나의 선행 지표로 필두로 활용을 하고 또 대기업이 함께 연합을 통해서 그린 비즈니스가 스케일업이 될 수 있는 부분을 만들 수 있다라고 생각합니다. 그래서 앞으로 이런 부분에 대한 임팩트 투자와 또 기업의 코퍼레이트 소셜 벤처링이 연합됐을 때 그린 비즈니스의 산업이 얼마나 확장될 수 있는지를 여러분 계속 주목해 주시면 좋을 것 같고요. 이런 부분에 대해서 많은 또 질문들 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 김 대표님 감사합니다. 사실 뭐 미스크가 투자하고 있는 분야가 이제 굉장히 광범하죠. 기후에너지뿐만은 아닌데 그래도 이 분야에서 대단히 유망한 기업들을 이미 많이 발굴해서 투자를 하고 계신 것 같아요. 그래서 앞으로 좋은 투자 성과를 많이 거두실 수 있을 거라고 생각이 들고요. 이제 현장에서 실제로 유니콘, 데카콘을 향해 달려가는 기업의 관계자 한 분을 모시려고 합니다. 엔벨롭스라고 하는 스타트업의 강진숙 팀장님이시고요. 제가 사실 뭐 이런 첨단 기술에 대해서 잘 모르기 때문에 회사를 여기저기서 추천받았는데 아까 김정태 대표님도 말씀하신 SK 이노베이션이 뭐 대표적인 우리나라의 에너지 회사 아니겠습니까? SK 이노베이션에서 이 엔벨롭스라는 회사를 주목하고 있다. 그래서 추천을 해주셨고 강진수 팀장님이 독일에서 공부하셨는데 우리 이제 혁신 성장 관련해서 우리나라에서 많이 벤치마킹 하려고 하는 프라운호퍼 거기에 태양광 에너지 시스템 연구소에 근무하시면서 이 태양광 분야에 대해서 관심을 갖고 전문성을 축적하셨습니다. 그래서 현재 이 스타트업에 투신하셔서 회사를 키워나가고 계십니다. 네, 강 팀장님 발표 부탁드립니다. 네. 네, 안녕하세요. 네, 잘 들립니다. 네. 네, 발표 시작하겠습니다. 네, 저는 주식회사 엔벨롭스에서 태양광 기술 분야를 담당하고 있는 강진숙입니다.
오늘 이러한 뜻깊은 자리에 함께할 수 있어서 진심으로 영광입니다. 오늘 제가 이 자리에서 이야기할 내용은 기후변화 적응 기술로서의 영농형 태양광 시스템 그리고 이를 포함해서 엔벨롭스에서 현재 진행하고 있는 신재생 에너지 개발 프로젝트들에 대해서 소개하고자 합니다. 네, 전 세계적으로 경작 가능한 땅은 다양한 이유들로 인해서 지난 60년간 50% 이상이 감소하였습니다. 그래프에서도 보시다시피 한국의 경우에는 전 세계 평균보다 더 많은 60% 이상의 경작 가능한 땅의 감소를 보여주고 있는데요. 이 중에서 대부분은 보시다시피 급격한 개발로 인한 토지의 도시화, 산림 훼손 등의 인위적인 요소들이 큰 부분을 차지하고 있고 또 추가적으로 기후변화나 급격한 이상기후 등으로 직접적인 사막화 등도 사용 가능한 땅을 줄이는 영향을 끼치고 있습니다. 그래서 이에 토지를 공동으로 사용하는 듀얼랜드 컨셉이 새롭게 각광을 받고 있는데요. 영농형 태양광은 이러한 같은 농경지에 태양광과 농업이 공존하는 형태로서 이러한 토지 감소의 문제점을 해결하고 기후변화에 적응할 수 있는 새로운 농업 방법을 제시하고자 독일 프라운호퍼 솔라 에너지 연구소에서 처음 그 컨셉이 시작됐습니다. 네, 사진에서 보시듯이 프랑스, 독일, 미국 등에서 영농형 태양광 실증 사업들이 5년에서 6년 전부터 활발하게 이루어지고 있고요. 이 결과들은 현재 급격한 기후변화의 상황에서는 태양광 패널에 하부에서 자라는 작물들이 노지 대비해서 오히려 더 나은 생산량과 품질의 향상을 보여주고 있다라는 것을 보여주고 있습니다. 일례로 가장 위에 첫 번째 케이스인 프랑스에서는 영농형 태양광을 적극적으로 검토를 하고 있는데요. 이는 여름이 너무 뜨거워지는 기후변화의 상황에서 프랑스 남부의 몇몇 지역에서는 특정 포도의 품종이 자라는데 어려움을 겪고 있다고 합니다. 그것이 또한 가장 큰 영농형 태양광을 적극적으로 검토하고 있는 이유 중에 하나라고 합니다. 네, 앞서 설명드린 대로 영농형 태양광은 같은 토지의 농업과 에너지 생산을 동시에 진행함으로써 노지 활용 비율을 1.5배 이상 증가시킬 수 있으며 생산되는 작물의 상부에 적절하게 설치된 태양광 패널로 인해 뜨거운 태양열이나 모래 증발, 토양 침식 등을 막아주는 쉐이딩 효과를 얻을 수 있습니다. 그 외에도 설치된 구조물은 이제 태풍도 버틸 수 있는 정도의 구조물로 설계됨으로써 그를 이용한 비닐하우스, 스마트팜, 배수, 관계 등의 추가적인 시스템을 쉽게 적용할 수 있다는 또 장점이 있는데요. 또한 에너지 생산을 농업 지역에 적용함으로써 농촌 지역의 개발 및 일자리 생산으로 젊은 인구의 도시로의 이동을 또 줄일 수 있다는 사회적인 장점까지 시사를 합니다. 이렇게 영농형 태양광 구조물을 활용한 추가적인 이익들은 그 외에도 해충이나 동물들로부터 농작물을 보호하는 그물망을 적용하는 데도 유용하고 양식장이나 축산에도 적용이 가능합니다. 네, 저희 엔벨롭스는 앞서 소개드린 영농형 태양광뿐만 아니라 전기 공급이 어려운 군소도서국에 안정적인 에너지를 공급할 수 있도록 다양한 신재생 에너지 사업을 진행 중에 있습니다. 그에 대해서 또 간단히 소개해드리도록 하겠습니다. 엔벨롭스는 2018년에 설립된 신재생 에너지 개발 소셜 벤처로서 유틸리티 사업 개발부터 금융 조달까지 전반적인 개발 지원을 하고 있습니다. 네, 윤성 대표를 중심으로 신재생 에너지 개발 분야에서 10년 이상의 경력을 가지는 이사단을 포함해서 태양광 기술 및 농업, 수자원 관리 전문가로 팀이 구성되어 있으며 개발도상국 그리고 군소도서국 에너지 개발 사업의 가장 중요한 요소 중에 하나인 사회 수용성을 위한 사회 환경 문제 전문 자문단과도 긴밀하게 업무를 진행 중입니다. 네, 현재까지 저희가 진행했거나 진행 중인 사업들을 간략하게 소개해드리면 4메가와트 영농형 태양광 사업이 코이카, 피지개발은행, 녹색기후기금 GCF와 함께 활발히 진행이 되고 있으며
인도네시아의 6메가와트 수력 발전 사업 개발, 베트남의 10메가와트 규모의 영농형 태양광 사업 개발 또한 진행 중에 있습니다. 그 외에도 피지와 인도네시아의 바이오매스 사업 컨설팅, UN 시티즌 사업인 에티오피아 교통 기술 자문, 그리고 캄보디아 이모빌리티 기술 자문 등은 대부분이 완료 상태에 있습니다. 네, 이 중에서 엔벨롭스가 직접 개발한 영농형 사업이자 국내 최초로 GCF 상정을 통과한 피지 영농형 태양광 사업에 대해서 간략하게 소개를 해드리고자 합니다. 네, 슬라이드에 보이는 사진은 이제 저희 피지 영농형 태양광 사업 조감도이고요. 본 사업은 약 5헥타르의 부지에 4메가와트 규모의 영농형 태양광 사업으로서 GCF 코이카의 자본 지원을 받고 피지개발은행과 밀접하게 개발을 진행하고 있습니다. 사업비는 자본 대출 보조금을 포함해서 총 1,600만 US 달러의 자금 규모를 가집니다. 하부 작물로는 현재는 토마토, 상추, 페퍼 등의 작물들을 예정 중에 있고요. 사업 착수 및 준공은 2021년 초로 예정돼 있으며 2021년 말 내년에는 운영이 시작될 수 있도록 준비 중에 있습니다. 네, 저희는 이 피지 본 사업을 시작으로 현재는 베트남, 인도네시아 등으로 사업 확산을 진행 중에 있으며 2025년까지 동남아시아를 포함한 아시아에 약 55메가와트 규모의 영농형 태양광 사업을 유치하는 것을 타겟으로 개발을 진행 중에 있습니다. 네, 여기까지 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 장 팀장님 감사합니다. 최근에 일어나고 있는 여러 가지 이제 변화 가운데 제가 목격하는 거는 이제 과거에는 이런 기후 변화, 에너지 관련된 문제에 대응하는 것을 많은 기존 기업들, 특히 이제 대기업들이 컴플라이언스 이슈로 인식을 많이 했죠. 물론 이제 자기네들이 이제 그 이상을 하겠다고 이야기를 하지만은 실제로 현재 영위하고 있는 사업에서 단숨에 이렇게 큰 변화를 추진하기가 어렵기 때문에 일단 사회적인 요구에 대응하는 거에 급급한 그런 느낌이 사실은 있었는데 점점 앞으로는 이러한 기후 변화, 에너지, 환경 문제가 새로운 성장 동력 발굴을 위한 비즈니스 오퍼튜니티가 된다는 것을 인식을 하고 있고, 사실 그러한 것들을 또 첨단해서 실행을 하는 데는 스타트업들이 확실히 유리한 것 같습니다. 대기업들은 파트너링을 해서 그들을 지원하고 또 그걸 통해서 이제 또 새로운 또 스케일링을 하는 이런 형태로 이제 협력이 돼야 되는 것 같고, 그래서 현재 민관 협력, 특히 이제 민 쪽에서 대기업과 스타트업 간의 협력, 투자자들의 참여 이런 것들이 동시다발적으로 대단히 중요한 시점이고, 그러한 것들이 이 어려운 코로나19 위기 상황에도 불구하고 활발하게 일어나는 것을 목격할 수 있었습니다. 저희가 시간이 한 15분 정도 있는데요. 이안은 여기 참석을 못했기 때문에 한국에서 실시간으로 참여하고 계신 패널리스트 분들하고 잠시 좀 토론을 하고 또 플로어에서 나오는 질문도 받도록 하겠습니다. 김성훈 교수님 아까 이제 좋은 말씀해 주셨는데, 저는 그린 스타트업 2,000개 육성한다 그런 플랜이 있는 거를 처음 알았는데요. 그러한 도전이 실제로 사실 저희가 이제 그런 선언적인 도전을 많이 하는데 상당히 진정성이 있고, 또 그걸 위해서 정말로 우리 사회에서 정부와 기업들이 많은 협력을 실제로 같이 하고 있다라는 것을 좀 저희가 와닿을 수 있게 몇 가지 사례와 함께 말씀을 좀 해줄 수 있을까요? 예. 아까 말씀드린 그린 스타트업 2000 프로젝트는 최근에 정부에서 발표를 한 내용이고요. 네. 아직 구체적인 계획까지는 발표를 드리진 않았는데, 저는 이제 이 계획이 현실성이 있다라고 보는 게, 아무래도 스타트업을 발굴하려면은 투자가 직간접적으로 좀 이루어져야 되는데, 지금 벤처펀드 3,000억이 실체가 있는 3,000억입니다. 실체가 없는 그냥 구호에만 머무는 건 아닌 거고요. 예. 그리고 지금 잘 아시다시피 K 그린 뉴딜을 진행을 하면서 또 관련된 유망 기업 100를 지금 발표를 했습니다. 물론 거기에는 스타트업보다는 이미 스타트업이라고 보기에는 조금 몸집이 큰 기업들도 많이 있기는 하지만, 저는 이제 그런 게 시발점이 돼서
그런 어느 정도 규모가 되는 업체가 새로운 또 비즈니스를 발굴하려다 보면은 여러 가지 스타트업들과 현장에서 만날 수밖에 없는 거고요. 저도 2018년도에 이제 신재생 에너지 분야하고 ESS 관련된 분야에 공동 창업을 좀 시작을 했습니다. 그래서 실질적으로는 창업을 하고 나서 보니까 훨씬 더 많은 기회들이 보이는 거죠. 아까 말씀하신 루트 에너지하고도 이제 금융 플랫폼과 관련돼서도 좀 협력을 했고요. 그다음에 뭐 솔라 커넥트라든지 상당히 많은 그 IT를 기반으로 한 이런 금융뿐만이 아니라 그린 에너지 스타트업 전반에 대해서 상당히 많은 플레이어들이 지금 활동을 하고 있습니다. 이 그린 스타트업 2000 프로젝트가 좀 더 구체화되고 가시화되려면 아마 내년 좀 상반기까지는 기다려 봐야 될 것 같습니다. 하지만 이거는 절대 그냥 선언에만 그치는 문구는 아닌 거고요. 실질적으로 벤처 펀드가 조성이 돼 있기 때문에 저는 가능하리라고 보고 있습니다. 네. 예, 우리나라의 젊은 예비 창업가들이 이 분야에 좀 많이 뛰어들어가지고 또 혁신적인 성과를 많이 냈으면 좋겠고요. 김정태 대표님께서는 워낙 이제 다양한 스타트업들을 많이 보셨는데 사실 뭐 그 ESG에서 뭐 인바이러먼트 그쪽만 또 이렇게 계속 뭐 투자하거나 육성하신 건 아니잖아요. 근데 오늘 이제 그쪽에 초점을 맞춰가지고 말씀을 해주셨는데 글쎄요, 뭐 상대적이라고 하기까지는 좀 뭐하지만 그래도 이 분야가 앞으로 상당한 비즈니스 오퍼튜니티가 있다라는 거를 상당히 확신하고 계신 것 같은데요. 거기에 대해서 저희가 좀 어떠한 근거로 그런 믿음을 갖고 계신지 여쭤봐도 될까요? 예. 네, 감사합니다. 저희가 그 팀을 볼 때 투자자만의 시각으로 팀을 분별하기는 되게 어렵다라고 생각하고 제가 중요하게 쓰는 벤치마크 중에 하나가 어떤 특정한 산업에서 리딩하는 리더의 역할에서 산업계의 의견이 무엇인지를 굉장히 많이 참고합니다. 왜냐하면 투자자의 시각은 엑시시라는 것을 생각하는 관점이 너무 강하기 때문에 지금 당장 보는 스타트업들이 과연 파이낸셜리 의미가 있을지를 좀 더 생각하는 경향이 많습니다. 하지만 인더스트리, SK 이노베이션과 같은 이런 곳들은 그게 성공과 실패라는 프레임을 넘어서서 굉장히 많은 혁신에 대한 시도를 굉장히 많이 해야 되는 필요가 있다는 거죠. 그리고 실제 수요자가 산업계일 확률이 많기 때문에 이런 산업계에서 바라보는 관점들이 실제 저희가 스타트업을 발굴하고 투자할 때 굉장히 중요한 역할이고요. 따라서 저희와 같은 임팩트 투자자들과 대기업의 전략적 파트너들과의 전략적 투자자 그리고 재무적 투자자들의 결합이 굉장히 그 핏이 잘 맞다라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 많이 아시겠지만 ESG에서 인바이러먼털 영역은 지난 수십 년간 진행이 되어 왔고 이미 이러한 환경적인 분야에 대한 정량화 그리고 정량적 평가에 대한 부분들이 이미 수치가 계량화가 돼 있어서요. 소셜이라는 부분들, 소셜 관련된 기업들은 아직 좀 여전히 가야 될 길이 많지만 인바이러먼털 쪽 관련해서는 그게 비용의 감소가 얼마나 되는지 아니면 어떤 수율이 얼마나 또 강화되는지 구체적인 수치로 증빙이 되기 때문에 일반적인 대기업에서는 확실하게 판단을 내리는 거가 쉬울 것 같고요. 아까 앞서 언급드렸던 몇 가지 사례에서 저희가 SK 이노베이션과 발굴하고 투자한 기업들이 개인 사업자였던 팀도 있습니다. 일반 대기업 입장에서는 말이 안 되는 거죠. 재무제표가 존재하지 않지만 그럼에도 불구하고 투자할 수 있는 부분은 그 투자를 통해서 얻게 되는 과정상의 혁신, 그 인사이트가 실제 결과에 대한 성공도 중요하겠지만 그런 여정 속에서 배우게 되는 내재와 혁신의 학습이 굉장히 중요하기 때문에 저희는 그런 부분도 많이 주목해 보고 있습니다. 이게 본질적으로 사실 글로벌 비즈니스인데요. 이 분야는 우리나라의 스타트업들의 뭐 기술 수준, 또 경영 역량, 또 에코시스템 이런 측면에서 보면은 또 경쟁력이 좀 있다고 볼 수 있을까요? 김 대표님께 한번 여쭤보면. 저희가 좀 운이 좋은 것 같은데요. 저희가 육성하고 현재 투자했고 또 투자 마무리하고 있는 그린 비즈니스 관련된 팀들은 다 해외 계획이 굉장히 많습니다. 왜냐하면 한국은 시장이란 관점에서는 한국만 생각하면 투자하기가 좀 어려운데요. 이제 그런 쪽에 러브콜이 들어오는 곳들이 대부분 싱가포르나 아시아 혹은 유럽 쪽, 북미 쪽이기 때문에 그런 쪽에서 그럼 과연 그런 기술적인 접근들이
가능했었나를 또 돌이켜보면 지금 인진이라는 파력발전 회사를 말씀드렸듯이 파력발전에서 기술의 상용화가 되는 것에 접근하는 것이 전 세계적으로 한 두세 개밖에 안 됩니다. 근데 그 두세 개 중에 하나가 인진이라는 회사인데요. 그런 관점에서 이런 부분들은 여전히 전 세계가 다 프론티어라고 생각하고 있고 한국이 잘할 수 있는 부분들은 그런 부분이 정부에서 나올 수 있는 공적 자금, 펀드의 규모가 굉장하기 때문에 자, 이런 부분들의 이점을 활용한다라고 하면 프론티어에서 선두를 나타낼 수 있는 거가 가능하다고 생각합니다. 예, 혹시 같은 질문을 김성훈 교수님께 한번 좀 드리고 싶은데요. 김 교수님 보실 때는 어떤가요? 우리나라의 그런 측면에서의 컴페티브니스? 예. 그 2018년에 ESS 전 세계 시장의 한국 마켓 시어가 45%라는 믿지 못할 현상이 일어났습니다. 물론 그 정부의 정책에 의해서 부응한 측면도 있지만 아마 또다시 이런 현상이 나타날 수 있을지 의심이 들 정도로 그런 일이 한국에서 벌어졌죠. 하지만 여러분 잘 아시다시피 ESS는 이제 화재 이슈 때문에 사실은 지금 골든타임을 많이 뺏기고 있는 상황입니다. 근데 ESS가 전통적인 에너지 산업으로도 보실 수도 있지만 IT가 결합되다 보면은 신재생 에너지원의 문제점들을 해결해 주는데 아주 큰 역할을 하고 있고 그리드 자체를 스마트하게 만드는데 제가 볼 때는 필수 역할을 할 것입니다. 하지만 아직 경제성 이슈로 인해서 많은 채택이 쉽지 않은 상황이긴 하지만 배터리 가격은 다들 예측하듯이 앞으로 3년, 4년 뒤면은 지금의 거의 40%가량 감소하리라고 보고 있고요. 그때 되면은 정부의 지원 없이도 많은 신재생 발전소들이 이제 ESS를 채택하리라고 봅니다. 그런 의미에서 글로벌 플레이어가 되기 위해서는 잘 아시다시피 레퍼런스가 얼마나 있느냐, 니네 1메가 또는 10메가짜리 해봤느냐, 이게 미국이나 유럽의 그 수주 시장에 가서 항상 듣는 얘기인데 이미 상당히 많은 국내 기업들이 작은 스타트업과 협력을 해서 이런 레퍼런스를 쌓았습니다. 그래서 제가 볼 때는 충분히 모든 분야는 아니지만 그 한국이 강점을 갖고 있는 그런 분야에서는 국제 경쟁력을 이미 확보했다라고 말씀드릴 수 있습니다. 네. 예, 감사합니다. 네. 자, 우리 현장에서 또 사업을 하고 계신 강진수 팀장님, 아까 그 이안 디크루즈 비디오에서 이제 그 퍼블릭 프라이빗 파트너십 이야기를 하셨는데 코이카하고 협력을 하셔서 뭐 피지에 진출하셨다고 그러셨죠? 예. 네. 예, 맞습니다. 그런 과정이 어떠한 계기로 마련이 됐고 또 실제로 거기에서 어떤 도움을 얻으셨는지 좀 후배 창업가들한테 잠깐 팁을 주실 수 있나요? 네. 저희 이 사업은 원래는 피지 개발은행, 그러니까 피지 FDB에서 저희 코이카와 함께 이제 프로젝트를 시작을 했고요. 저희는 이제 피지빌리티 스터디, 그러니까 가능성 조사를 처음 저희가 코이카의 자금과 그리고 이제 한국 정부의 자본을 가지고 저희가 같이 시작을 하게 됐어요. 그리고 그게 2018년부터 이제 개발을 시작을 했었고, 그게 GCF 사업에 작년에 이제 상정이 됐었는데, 저희가 코이카에서는 저희 쪽에 이제 자금을 그러니까 ESS 쪽은 코이카 쪽에서 완전히 자금을 대는 형태였고요. 저희는 이제 처음에는 엔벨롭스가 가지고 있는 피지에서의 개발 능력, 그러니까 저희 이사단에서 가지고 계신 피지에서 실제적인 사업을 해보자라는 취지에서 시작했기 때문에 그쪽에 경험이 많으셨어요. 그래서 그쪽에서 현재 코이카에서 갈 수 없는 직접 한국에서 진행할 수 없는 부분들을 피지에서 저희가 직접 가서 거의 한 3달에 한 번씩 피지에 가셨어요. 그런 식으로 현지와 직접적인 컨택을 가지고 그리고 피지 개발은행과 함께 그리고 현지에 있는 그런 사회 환경 기관들과 함께 개발을 진행을 했었고요. 그래서 저희가 배웠던 부분이라고 하면은 아무래도 저희가 가진 역량들을
그러니까 피지에 적용할 수 있는 그런 것들을 저희가 이 사업을 통해서 배웠다고 할 수 있고요. 사실 저는 이제 이 사업을 개발을 하는 그런 자본적인 부분보다는 테크니컬한 부분의 서포트를 더 많이 해서 그쪽 네. 부분을 조금 더 설명을 드리자면은 저희가 아무래도 국제 있는 기관, 그러니까 프라운호퍼 같은 연구소들과 함께 기술적인 부분을 더 많이 개선을 시킬 수 있었어요. 그러니까 자본적인 부분이나 그런 한국에서 가진 그런 기술들은 코이카이나 그 기후기구 CCF에서 서포트를 더 많이 해줬지만 그런 기술적인 부분에 있어서 신재생 에너지를 적용하는 부분 저희가 많이 부족한 부분이 아무래도 많지 않습니까? 그런 부분들을 국제 연구소나 기관들과 같이 함께 일할 수 있었다. 그런 부분들이 아무래도 더 이 사업에서 저희가 배웠던 강점이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 그로 인해서 저도 같이 일을 하게 된 거고요. 감사합니다. 예. 투자 유치를 많이 하셨나요? 투자 유치는 지금 계속 진행 중에 있습니다. 네, 네. 그래서 네, 올 연말에는 이게 네. 이제 사업 진행이 투자 유치까지 마무리돼서 내년에는 준공이 들어가는 그러세요? 것이 네. 계획입니다. 네, 네, 알겠습니다. 예. 그 투자자의 역할이 상당히 중요한데 김정세 대표님께 사실 뭐 이런 질문 많이 들으셨을 텐데요. 그런 임팩트 투자에 대한 관심이 많이 이제 증대되고 있는데 실제로 뭐 돈이 몰릴 때는 사실 뭐 사회적인 임팩트뿐만이 아니라 캐피탈 게인을 다 생각을 하잖아요. 예, 이제 그런 측면에서 지금 뭐 미스크나 이런 여러 소위 GP가 될 수 있는 기관들의 LP 역할을 하시는 분들이 기대하는 바가 정말 예전과 달리 그런 캐피탈 게인뿐만이 아니라 사회적 임팩트도 많이 생각을 하시는 건지 아니면 아직은 그런 괴리가 있는 건지 사실 뭐 현장에서 그걸 가장 먼저 이제 감지하실 것 같은데 그걸 좀 생생하게 들려줄 수 있나요? 네, 좋습니다. 네. 참고로 인벨롭스는 저번에도 만났었거든요. 그래서 계속 지켜보고 있는 그랬어요? 팀 중에 하나니까 또 응원하고 또 네. 저도 계속 보고 의견 좀 드리도록 하겠습니다. 그 재생에너지 쪽에 저희가 봤을 때 그 일반 VC 심사역이 재생에너지나 에너지, 기후 쪽에 대해서 사실 아직은 이해가 많이 깊지 않다는 것을 많이 느끼고 있어요. 그래서 저희 뭐 인진도 그렇고 루트에너지 저희는 좋게 보지만 또 일반 다른 VC에게 소개했을 때는 잘 모르겠다. 또 그런 판단도 하고요. 그리고 그런 판단하는 또 이유 중에 하나가 아까 우리 교수님께서 언급하셨듯이 한국의 기업들이 세계적 경쟁력을 갖는 데 있어서 한국 정부가 갖는 레퍼런스의 지원 효과도 있잖아요. 근데 그거를 또 어떻게 보면 저희의 그 부정적인 효과일 수도 있습니다. 뭐냐면 정권이 바뀐다던가 혹은 정책이 바뀌었을 때 그러면 그게 리스크가 되기 때문에 제가 만났던 VC들의 평가들은 정권이 바뀐다고 하면 이런 부분들이 과연 지속될 것인가에 대해서 의문점을 갖는다는 거죠. 근데 비즈니스 입장에서는 컨트롤할 수 없는 외부 환경이기 때문에 사실 굉장히 좀 위험성은 있다라는 판단하고 있습니다만 일단 기본적으로 저는 VC 심사역분들이 재생에너지나 기후위기, 기후변화에 대한 이해도 학습이 좀 더 많아져야지만이 제대로 볼 수 있다 보고요. 따라서 LP나 LP 입장에서는 전략적 투자로 일단 들어오는 경우가 굉장히 많습니다. 말씀드렸듯이 그 성과, 캐피털 게인을 보고 들어오기에는 너무 장기적인 효과가 있기 때문에 일종의 단기적으로만 볼 수는 없을 것 같아요. 그래서 전략적 의미에서 이산화탄소 감축에 대한 부분에 뭔가가 필요한다든지 아니면 그 여러 가지 오퍼레이션의 패키지에 대한 부분을 생분해성으로 바꿔야 된다든지 이런 절박한 필요들을 기반으로 하는 전략적 접근들이 우세하다고 판단이 되고 그런 관점에서 저희가 펀드를 만들려고 또 제안을 하고 하다 보면 LP분들은 그런 관점에서는 다 수용이 가능한 판단이고요. 전략적 투자자 외에 재무적으로 한국에서 이러한 재생에너지 혹은 그린 비즈니스 관점에서 들어오기에는 제가 보기에 대기업이나 CVC 혹은 전략적 LP 외에는 캐피털 게인으로 들어오는 LP를 제가 그렇게 찾기는 좀 쉽지는 않은 것 같습니다. 예, 임 대표님 대단히 감사합니다. 제가 파악하기로는 지금 추가적으로 들어온 질문은 없는 것 같은데요. 네, 예, 시간이 이제 경과가 됐고요. 오늘 사실 패널 분들이 너무 많아서 제가 사실 타임 매니지먼트가 좀 어려울 줄 알았는데 아주 그 요지 중심으로 좋은 말씀을 잘 들려주셔서 시간 관리가 잘 된 것 같습니다. 참여해주신
패널리스트 분들 그리고 비디오를 보내준 이안데 크루즈께 감사의 말씀을 전하면서 이번 세션을 마치도록 하겠습니다. 네, 여러분 감사합니다. 수고하셨습니다. 네. Thank you all for your presentations and discussion. It was especially interesting to explore how local green startups can develop into unicorn companies and how some of the factors to boost that, such as innovation and international cooperation, already exist in Korea. So I think this is a very heartwarming sign for green business creation. Now we will move on to Plenary 4, which will begin now. Plenary 4 will be research presentations by students from the KAIST Graduate School of Green Growth, and this plenary will be in two parts. Part 1 of Plenary 4 will be divided into 5 Zoom sessions covering the themes of corporate environmental management, green consumer behavior, IT and sustainability, market and technology policy, and sustainable development and finance. Please join the session you are most interested in for the opportunity to speak with the researchers behind the project and to ask them questions. These sessions will run for 50 minutes, and you are encouraged to join other sessions too. The research presentations were uploaded to the official website of the KAIST Graduate School of Green Growth in the week running up to the conference. These videos will remain on the website until Sunday, 29th of November. If you are interested in finding out more about the research, please visit www.business.ac.kr/GSGG. After the first part, we will resume the conference at 1 p.m. with on-site research presentations by current students. So please return to the YouTube channel for 1 p.m. Now, part 1 of Plenary 4 will begin.